سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جی بہت شکریہ حضرت. اب اپنی اچھا ٹھیک ہے، اب چونکہ مجھے بیک سٹیج پہ کوئی نان مسلم نظر نہیں آ رہے تو جو ترتیب سے مسلمان ہیں ان کو لے لیتے ہیں. ایگل بھائی ہمارے ساتھ. جی اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک منٹ ذرا میں باہر نکل جاؤں تاکہ آسانی ہو جائے. آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ ہاں چلیں بولیں، آ جائے گی انشاءاللہ. جی جی مفتی صاحب، میں اپنا سوال رکھوں اس سے پہلے ایک ذرا بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی عامر بھائی نے کہی تھی نا، اپنی جو کیمرہ والی بات نکلی تھی. جی یار وہ ایک منٹ عامر بھائی، نہ بھائی، نہ ایک منٹ. ابھی مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ اصل تو آواز ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ ساری بات انہوں نے کی ہے. تو عامر بھائی میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تب آپ کہتے ہو کہ عمر سیریز دیکھو، ارطغرل دیکھو، امام احمد بن حنبل کی سیریز دیکھو، اس میں مزہ آئے گا. تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آواز اصل ہے، ڈاکیومنٹری دیکھو؟ ابھی یہ یہاں پر اس پر مفتی یاسر صاحب، اب میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ اس پر آپ کیا کہیے گا؟ یہ تو گھیر لیا انہوں نے. نہیں، میں پلان کر کے ہی آیا تھا کہ آج ان کو نہیں چھوڑنا مجھے. اچھا، میرے خیال سے پبلک کا تھوڑا سا پریشر محسوس کرنا چاہیے عامر بھائی کو. ارے بہت حضرت نہیں میں وہ بابا بلے شاہ فرماتے تھے کہ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. بس اچھا اتنی سی یہ بات. جی اچھا مفتی صاحب، شادی میں بھی تو فوٹو دکھائیں گے ہی. جی حضرت ادھر تو ناگزیر ہے نا، ادھر تو ناگزیر ہے. ادھر بھی ناگزیر ہو سکتا ہے کہ یہیں سے رشتہ لگ جائے. ابھی فوٹو دیکھے بغیر کئی بھائی بڑی محبت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے. اچھا مفتی صاحب میں ذرا کوشچن کے بارے میں آتا ہوں. اصل میں میرا کوشچن میں یہاں پر پوچھنا، اصل میں میرے ذہن میں تو جبل کوشچنز تو یہاں تو میں ویسے بھی وہ کوشچنز پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا. مفتی شمال صاحب کو اگر یاد ہو تو ہماری پرائیویٹ اسٹریم ہوئی تھی مفتی عبداللہ صاحب کے ذریعے. آپ کو یاد ہے مفتی صاحب، مفتی شمال صاحب؟ نہیں میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں ابھی. ان کی ای میل بھی مجھے آئی تھی. مفتی اسماعیل صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں جو میں پرسنل ہی کرنا چاہتا ہوں اور کافی شدت سے. ہاں تو ٹھیک ہے. اصل میں میری اس سے پہلے اسٹریم ہوئی ہے مفتی شمال صاحب. میں نے آپ کو بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے فیس بک پہ بھی اور لگ بھگ انسٹا پہ بھی، لیکن پھر کوئی رسپانس نہیں آیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اسٹریم پہ ہی بات ہو جائے تو پھر میں آپ کو اطلاع کر دوں گا. کیسر بھائی کو بھی میں نے میل کی تھی لیکن وہ میرے نام سے میں نے کی تھی. عامر بھائی مجھے پہچان گئے ہوں گے شاید. جی آپ ای میل کر دیں مجھے. جی ای میل کر دیں مجھے، ای میل کر دیں. آپ کی میل ایڈریس کہاں، آپ کے چینل کے اباؤٹ میں ہے مفتی صاحب؟ ہاں اباؤٹ میں. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا بھائی. سید ٹرو اسلام، یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ تو اڈا پلا ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے پھر. السلام علیکم. کبھی بھاگ رہے بھائی خیسر بھائی؟ ایک منٹ یہ کیا میں ایسے انسانوں سے بہت اجتناب کرتا ہوں. ہاں یہ پتہ نہیں کوئی، میرے خیال سے کوئی انکار حدیث کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے. خیر ایک منٹ ان کو ابھی ریموو نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ کون صاحب ہیں، تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے. یہ وہ صاحب ہیں جو سورہ بقرہ کی آیتیں لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں کہ تم کافر، یہودی، عیسائی جو بھی ہو تم نے جنت میں جانا ہے. یہ وہ ہیں جو جن سے آپ نے کہا تھا دعائے قنوت سنائے تو انہوں نے کہا تھا یار میں 60 سال میری عمر ہے. اچھا وہ ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے خیال سے 1 منٹ سن لیں ان کو. 1 منٹ سن لیتے ہیں. سننے کو کیا ہے بھائی، پروفٹ تو سب کو سنتے تھے تو آپ کیا بڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں تانے نہ دیں، بس آپ سنا کے اپنی چلے جائیں. جی آپ بزرگ ہیں تو بزرگی کا خیال کریں، یہ نہ ہو کہ جی بتا دیں. جی ہاں سنو، سب کی سنو بھائی. جو مخالف بھی کرتا ہے اس کی بھی سنو، آپ سنائیے کی بھی سنو بھائی. سنائیے ہو گئی بات. آپ جو ہے آپ کو جو کہنا وہ کہہ دیجیے. اچھا تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، اگر کوئی مسلمان ایک صحیح حدیث کو انکار کر دے، بلیف کرنے سے انکار کر دے، کیا وہ کافر ہو جاتا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر متواتر ہے تو کافر ہو جائے گا. تو ایک حدیث ایک صحیح حدیث جواب دے دوں میں. آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. حدیث متواتر ہے تو کافر ہو جائے گا. حدیث اگر صحیح ہے مثلا اور مشہور ہے تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہوگا. صحیح کا اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ مثلا اس کی عقل پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. لیکن اگر وہ صحیح حدیث مثال کے طور پر منسوخ ہے تو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے نہ وہ فاسق ہوگا نہ وہ کافر ہوگا. میں اسپیسیفک حدیث دیتا ہوں آپ کو، آپ بتائیے کہ کافر ہوتا ہے یا نہیں. آپ کو کسی نے کافر بولا ہے؟
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप बोलिए, आप मैं काफिर हूँ या नहीं, आप बताइए। आपको किसी ने काफिर बोला है, पहले ये बताइए। मेरे को बहुत सारे मुसलमान आप बोल दिए हैं काफिर हूँ। इस ग्रुप में यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या किसी ने काफिर बोला है? नहीं। अच्छा, तो किसने काफिर बोला है और क्यों बोला है? हाँ, मैं आपको, मेरा सवाल तो वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर एक हदीस जो है सो अगर मैं डिनाई कर दिया, उसको बिलीव नहीं करता, तो मैं काफिर हो जाता हूँ, ये बता रहा था। और वो हदीस सही हदीस है। ठीक है, तो आप उस सही हदीस को बिलीव क्यों नहीं करते? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा भी रीजन तो है ना, सबका रीजन है बिलीव करना नहीं करना। और मैं आपको सही हदीस के ऊपर जो बिलीव नहीं करता, अगर वो मान लीजिए मुतवातिर नहीं है तो काफिर ना हो तो फासिक तो हो ही जाएगा। तो आप क्या फासिक होने के लिए तैयार हैं? मैं सही हदीस की बात कर रहा हूँ, सही हदीस भाई। मैं भी सही की बात कर रहा हूँ। आप फासिक होने के लिए तैयार हैं? फासिक बोले तो क्या? चलो देखें, काफी बताइए आप इनसे ये पूछ लेना कि सीधा एक हदीस दो हदीस की बात नहीं, ओवरऑल आप हदीस को शरीयत में दलील मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए। चाहे कोई भी हदीस हो, वो आप हदीस नाम की कोई चीज होती है जिसको दलील रेफरेंस के तौर पे पेश करेंगे, या सिर्फ कुरान की आयत? आप क्या मानते हैं ये बताइए। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ, यस टू गुड हदीस, नो टू डर्टी हदीस। गुड हदीस और डर्टी हदीस करके कोई चीज नहीं होती। क्या एक मिनट, मैं अगर आपको किसी ने काफिर कहा होगा ना, वो इसलिए काफिर कहा होगा कि आपने हदीस को डर्टी बोला है। हाँ, डर्टी हदीस भी है ना भाई, आपको बताऊं डर्टी हदीस। क्योंकि आप उसको डर्टी बोल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उसने आपको काफिर कहा हो, तो फिर मुझे उसकी तायीद करनी पड़ेगी। अच्छा, सुनिए बीबी आयशा भाई, नहीं सुन सकता। एक मिनट भाई, डर्टी बातें सुन नहीं सकता। मुफ्ती है आप, मुफ्ती है, मेरी बात सुनना चाहिए ना। मैं मुफ्ती हूँ, इसीलिए मैं डर्टी बातें नहीं सुन सकता। अच्छा, सुनिए, हदीस सही है। बीबी आयशा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग जो हैं ये कहते हैं सुन लें, इनको घर में मेरे साथ भी इनकी बातें, इसलिए मैं कह रहा था मुझे इजाजत दें कि ये आदमी जो है ये बेसिकली बुनियादी असूलों पे हटा हुआ है। देखें, हजरत आयशा का जिक्र कर रहे थे मुफ्ती साहब, आपको पता है कि मेरा और आपका इसका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। मेरा किस चीज पे है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा से शादी की, उनकी उम्र वही 6 और 9 बताई जा रही है, निकाह और रुखसती की एज, अगर ये वाकई ठीक है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे नबी ने बिल्कुल ठीक किया है। मैं दुनिया का कोई अखलाकियात उन पे मैं अप्लाई नहीं करता, देख उनके अमल को जांचने के लिए कि वो अखलाकी है या नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अखलाकियात पे। ठीक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद आगे तहकीक की बात आती है कि क्या हजरत आयशा की उम्र कितनी वो थी। अब इस तरह से भी दलाइल हैं, उस तरफ से भी दलाइल हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ अपनी तहकीक में, एब्सोल्युटली हो सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस के खिलाफ नहीं हूँ। सही हदीस को सही मान के उसको रिजेक्ट करने के हक में नहीं हूँ। तहकीक में इंसान गलती कर सकता है, वो एक टोटल डिफरेंट मैटर है। ये साहब जो हैं ये कहते हैं हदीस है, सही है, मैं फिर भी नहीं मानता, फिर गिला करते हैं कि यार आपने मुझे ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया। ओ भाई, हमारी एपिस्टेमोलॉजी आपको समझनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं किसी पे कुफर का फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल कि एक आदमी कहे कि मैं हदीस को नहीं मानता एज अ कॉन्सेप्ट और वो कुरान को माने से। कुरान की कितनी आयत ऐसी हैं जो डायरेक्ट हदीस पे अमल करने का हुक्म देती हैं। इट्स इम्पॉसिबल। मैं तकरीर नहीं कर सकता। अगर अपनी मोरालिटी को आपने हाकिम और जज बना दिया हदीस को रिजेक्ट करने के लिए, तो फिर कुरान की आयतों में क्या रहेगी, उनको भी रिजेक्ट करो अगर मोरालिटी आपकी असल है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। exactly. तो इसलिए मैं कह रहा था मुझे इजाजत दें। ये मैं हजरत ये अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो मुनकरे हदीस होगा वो तदरीजन ग्रेजुअली मुनकरे कुरान होगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं। एक बहुत बड़ी मिसाल इसकी ये है। एग्जैक्टली कौन सी है मुफ्ती साहब, शिमाइल साहब? हाँ, सतवाला साहब। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं उन्हीं की देने लगा था, बिल्कुल उन्हीं के देने लगा था कि वो तदरीजन इनकार हदीस के बाद इनकार कुरान की तरफ गए हैं और अपना एक नया फलसफा शोशा छोड़ दिया है जिसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। एक चीज मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बात की वो मैं कहना चाहता हूँ, एक है हुज्जियत हदीस का मसला और एक है किसी सिंगल हदीस के ऊपर तनकीद का या उसके दरायत का या रवायत का मसला। ये तो मुहद्दिसीन खुद करते रहे, यानी नाकिद हदीस होना और है और मुनकर हदीस होना और है, तो ये दोनों में फर्क है। ये गुजारिश थी। हुज्जियत हदीस में मुत्तफिक है, इजमा है उम्मत का। अच्छा जी, 5-8 मिनट और है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी ले लें। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
सबक फिर पढ़ सदाकत